Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srimad Bhagavatam, first canto, chapter 2, verse 3. 3 4 5 আজি তিনটা শেষ কৰিম। यशानुभवम अखिल श्रुति सारमेकम अध्यात्मदीपम अतितीर्षतां तमोन्धाम संसारिणं करुणया पुराणगुह्यं तं वासशूनुम् उपयामि गुरुं मुनीनाम् याशानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतितीर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणं करुण्यः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। याशानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अतीतं मुक्तितीर्षं तमोऽन्धम् संसारिणां करुणाय पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। Let me offer my respectful obeisances unto him, the spiritual master of all sages, the son of Vyasadeva, who, out of his great compassion for those gross materialists who struggle to cross over the darkest regions of material existence, spoke this most confidential supplement to the cream of Vedic knowledge after having personally assimilated it by experience. Purport. In this prayer, Srila Sutta Goswami practically summarizes the complete introduction of Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam is the natural supplementary commentary on the Vedanta Sutras. The Vedanta Sutras or the Brahma Sutras were compiled by Vyasadeva with a view to presenting just the cream of Vedic knowledge. Srimad Bhagavatam is the natural commentary on this cream. Srila Sukadeva Goswami was a thoroughly realized master on the Vedanta Sutra, and consequently he also personally realized the commentary, Srimad Bhagavatam. And just to show his boundless mercy upon bewildered materialistic man who want to cross completely over nescience, he recited for the first time this confidential knowledge. There is no point in arguing that a materialistic man can be happy. No materialistic creature, be he the great Brahma or an insignificant ant, can be happy.
Everyone tries to make a permanent plan for happiness, but everyone is baffled by the laws of material nature. Therefore, the materialistic world is called the darkest region of God's creation. Yet the unhappy materialists can get out of it simply by desiring to get out. Unfortunately, they are so foolish that they do not want to escape. They are compared to the camel who relishes thorny twigs because he likes the taste of the twigs mixed with blood. He does not realize that it is his own blood and that his tongue is being cut by the thorns. Similarly, to the materialist, his own blood is as sweet as honey, and although he is always harassed by his own material creations, he does not wish to escape. Such materialists are karmis. Out of hundreds of thousands of karmis, only a few may feel tired of material engagement and desire to get out of the labyrinth. Such intelligent persons are called Gyanis. The Vedanta Sutra is directed to such Gyanis. But Srila Vyasadeva, being the incarnation of the Supreme Lord, could foresee the misuse of the Vedanta Sutra by unscrupulous men, and therefore he personally supplemented the Vedanta Sutra with the Bhagavat Puran. Clearly said that this Bhagavatam is the original commentary on the Brahma Sutras. Srila Vyasadeva also instructed the Bhagavatam to his own son Sukadeva Goswami, who was already at the liberated stage of transcendence. Srila Sukadeva Goswami realized it personally and then explained it. By the mercy of Srila Sukadeva, the Bhagavat Vedanta Sutra is available for all those sincere souls who want to get out of material existence. Srimad Bhagavatam is the unrivaled commentary on Vedanta Sutra. Sripad Shankaracharya intentionally did not touch it because he knew that the natural commentary would be difficult for him to surpass. He wrote his Sariraka Bhaishya, and his so-called followers deprecated the Bhagavatam as some new presentation. One should not misled by such propaganda directed against the Bhagavatam by the Mayavada school. For this introductory shloka, the beginning student should know that Srimad Bhagavatam is the only transcendental literature meant for those who are Paramahamsas and completely freed from the material disease called malice. The Mayavadis are envious of the Supreme Personality of Godhead despite Sripad Shankaracharya's admission that Narayan, the Personality of Godhead, is above the material creation. The envious Mayavadi cannot have access to the Bhagavatam. But those who are really anxious to get out of this material existence may take shelter of this Bhagavatam because it is uttered by the liberated Srila Sukadeva Goswami. It is the transcendental torchlight by which one can see perfectly the transcendental absolute truth realized as Brahma, Paramatma and Bhagavan. Sari number shlok. Narayanam namaskritya Naram Saiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamudiraye. Narayanam namaskritya Narang Saiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayanmudiraye. Narayanam namaskritya Narang Saiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Jayanmudiraye. Before reciting this Srimad Bhagavatam, which is the very means of conquest, one should offer respectful obeisances unto the personality of Godhead, Narayana, unto Nara Narayan Rishi, the supermost human being,
unto Mother Saraswati, the goddess of learning, and unto Srila Vyasdev, the author. All the Vedic literatures and the Puranas are meant for conquering the darkest region of material existence. The living being is in the state of forgetfulness of his relation with God due to his being overly attracted to material sense gratification from time immemorial. His struggle for existence in the material world is perpetual, and it is not possible for him to get out of it by making plans. If he at all wants to conquer this perpetual struggle for existence, he must re-establish his eternal relation with God. And one who wants to adopt such remedial measures must take shelter of literatures such as the Vedas and the Puranas. Foolish people say that the Puranas have no connection with the Vedas. However, the Puranas are supplementary explanations of the Vedas intended for different types of men. All men are not equal. There are men who are conducted by the mood of goodness, others who are under the mood of passion, and others who are under the mood of ignorance. The Puranas are so divided that any class of men can take advantage of them and gradually regain their lost position and get out of the hard struggle for existence. Srila Sutta Goswami shows the way of chanting the Puranas. This may be followed by persons who aspire to be preachers of the Vedic literatures and the Puranas. Srimad Bhagavatam is the spotless Puran, and it is specially meant for them who desire to get out of the material entanglement permanently. Shlok number 5, past number shlok. Munaya Shadhu Prishtaham Bhavadbhir Lokamangalam Yat Krita Krishna Samprasno Yenatma Suprasidati Munaya Sadhu Prishtaham Bhavadbhiloka Mangalam Yat Krita Krishna Sanprasno Yenatma Suprasidati Munaya Sadhu Prishtaham Bhavadbhiloka Mangalam Jakrita Krishna Samprasno Yenatmasu Prasidati. O sages, I have been justly questioned by you. Your questions are worthy because they relate to Lord Krishna and so are of relevance to the world's welfare. Only questions of this sort are capable of completely satisfying the self. Since it has been stated herein before that in the Bhagavatam the absolute truth is to be known, the questions of the sages of Naimisharanya are proper and just because they pertain to Krishna, who is the Supreme Personality of Godhead, the absolute truth. In Bhagavad Gita, the Personality of Godhead says that in all the Vedas there is nothing but the urge for searching after Him, Lord Krishna. Thus, the questions that pertain to Krishna are the sum and substance of all the Vedic inquiries. The whole world is full of questions and answers. The birds, beasts, and man are all busy in the matter of perpetual questions and answers. In the morning, the birds in the nest become busy with questions and answers, and in the evening also the same birds come back and again become busy with questions and answers. The human being, unless he is fast asleep at night, is busy with questions and answers. The businessmen in the market are busy with questions and answers, and so also the lawyers in the court and the students in the schools and colleges.
The legislators in the parliament are also busy with questions and answers. And the politicians and the press representatives are all busy with questions and answers. Although they go on making such questions and answers for their whole lives, they are not at all satisfied. Satisfaction of the soul can only be obtained by question and answers on the subject of Krishna. Krishna is our most intimate master, friend, father or son, and object of conjugal love. Forgetting Krishna, we have created so many objects of questions and answers, but none of them are able to give us complete satisfaction. All things but Krishna give temporary satisfaction only. So, if we are to have complete satisfaction, we must take to the questions and answers about Krishna. We cannot live for a moment without being questioned or without giving answers. Because the Srimad Bhagavatam deals with questions and answers that are related to Krishna, we can derive the highest satisfaction only by reading and hearing this transcendental literature. One should learn the Srimad Bhagavatam and make an all-round solution to all problems pertaining to social, political or religious matters. Srimad Bhagavatam and Krishna are the sum total of all things. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Jayapata Saminiti Namine Namo Acharya Padaya Nitai Kipapadaine Gaur Katha Dhammadaya Nagara Gramatarine Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Saminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunnavadi Pasata Desatarine Mukangarati Vatsalam Pangong Langate Girim Jatkripa Tamaham Bande Sri Guru Dinatariyanam Paramananda Madhavam Sri Chaitanya Issaram Hari Om Tachat 3, 4 আৰু 5 3 নম্বৰ শ্লোকটোত সুত গোস্বামী পাদে কি কৰিছে সুখদেৱ গোস্বামীক প্ৰণাম জনাই আছে কিহৰ কাৰণে প্ৰণাম জনাইছে কাৰণ সুখদেৱ গোস্বামী হৈছে সকল মুনি আছিল গোটেই মুনি সকলৰ গুৰু ব্যাসপুত্ৰ সুখদেৱ গোস্বামী ব্যাসদেৱে সংসাৰৰ যি গভীৰ অন্ধকাৰ সেই অন্ধকাৰৰ পৰা পাৰ হোৱাৰ কাৰণে যিসকল বিষয় আসক্ত মানে মেটেৰিয়েলি এটাচ তেওঁলোকক কৃপা কৰি বৈদিক জ্ঞানৰ আত্মতত্ত্ব জ্ঞান প্ৰকাশ কৰাৰ কাৰণে এই মুনিসকলে সদায় কি কৰিছিল এই ঋষি মুনিসকলৰ মেইন উদ্দেশ্য সেইটোৱে কেনেকৈ এই সংসাৰত যোন আবদ্ধ হৈ আছে সাংসাৰিক দুখ কষ্টত পৰি আছে তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিব পাৰে ইয়াত কৈছে যে out of his great compassion for those gross materialists out of his compassion মানে দয়া গোটেই জীৱসকলৰ প্ৰতি জীৱ দয়া এই জীৱ দয়াৰ কাৰণে কষ্ট পোৱা দেখা পাই সুখদেৱ গোস্বামীয়ে এখিনি ব্যক্ত কৰিছিলে চিন্ময় জ্ঞানৰ প্ৰভাৱত যাতে সকলো উদ্ধাৰ হৈ পেলাই যাব পাৰে এই জড় জগতৰ পৰা আৰু কেতিয়া ব্যক্ত কৰা বুলি কৈছে যেতিয়া তেওঁ নিজেই আত্ম উপলব্ধি কৰিছে সুখদেৱ গোস্বামীয়ে তাৰপিছত সুত গোস্বামী পাদে ইয়াত প্ৰভুপাদে লিখিছে যে শ্ৰীমদ ভাগৱতমৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো গোটেই সামাৰাইজ কৰি পেলাইছে কনডেন্স কৰি পেলাই কৈছে কাৰণ ভাগৱতম হৈছে বেদান্ত সূত্ৰৰ ওপৰত কমেণ্টাৰী সাপ্লিমেণ্টাৰী কমেণ্টাৰী সমস্ত বেদসমূহৰ ক্ৰীম হৈছে কমেণ্টাৰী হৈছে বেদান্ত সূত্ৰ আৰু বেদান্ত সূত্ৰৰ ক্ৰীম কমেণ্টাৰীটো হৈছে এইটো হৈছে ভাগৱত মহাপুৰাণ সেইকাৰণে এই গোটেই সাৰ সবৰে সাৰটো হৈছে শ্ৰীমদ ভাগৱতম আৰু যোনে হৃদয়ংগম কৰিছে কোনে হৃদয়ংগম কৰিছে এইটো সুখদেৱ গোস্বামীয়ে হৃদয়ংগম কৰি এইটো ব্যক্ত কৰিছিল কাৰ কাৰণে ব্যক্ত কৰিছে ইয়াত প্ৰভুপাদে লিখিছে যিসকল বিৱাইল্ডাৰ্ড মেটেৰিয়েলিষ্টিক মেন হু ৱান্ট টু ক্ৰছ কমপ্লিটলি অভাৰ নেচেঞ্চ যিসকল ইয়াত হাবুডুবু খাই আছে এই জড় জগতত ঘূৰি হাবুডুবু খাই আছে সেইসকল ব্যক্তিৰ কাৰণে এইটো কৃপা কৰিছিল সুখদেৱ গোস্বামীয়ে থ্ৰু
after realizing Srimad Bhagavatam, নিজে যেতিয়া উপলব্ধি কৰিছে, হৃদয়ঙ্গম কৰিছে, হৃদয়ঙ্গম কৰাৰ পিছত ইয়াত প্ৰভুপাদে কৈছে যে ইয়াত কোনোবা ব্ৰহ্মাই হওক, এই গোটেই জড়জগতত কোনোবা ব্ৰহ্মা হ'ব পাৰে বা কোনোবা পৰুৱা হ'ব পাৰে। কৈছে যে এইটো কোনেও ব্ৰহ্মাও হেপিলি থাকিব নোৱাৰে, সুখত থাকিব নোৱাৰে, এটা পৰুৱাও সুখত থাকিব নোৱাৰে। আমি দেখা পাওঁ চবৰে চব মানে এইটো হৈছে অ'চান অফ এংজাইটি, টেনশ্যন আৰু উদ্বিগ্নতাৰ এখন সাগৰ। এনি টাইম মানে এংজাইটি থাকিব, তাত হেপি কোনো হ'ব নোৱাৰে। এটা পৰুৱা যদি ওচৰতে গৈ থাকে, আমি যদি তাক সৰু অকণমানি লাঠি এডাল দি যদি চুবলৈ যাওঁ, সি পলাবলৈ চেষ্টা কৰে। কি কৰে? চেল্ফ ডিফেন্স, নিজক বচাবলৈ। সি ছিকিউৰ নহয়, তাৰমানে ছিকিউৰ ফিল নকৰে, তেনে মোক মাৰি দিব পাৰে এতিয়া, গতিকে কোনো হেপি নহয়। কিন্তু প্ৰভুপাদে কৈছে যে আনফৰ্চুনেটলি দে আৰ চ' ফুলিছ ডেট দে ডু নট ৱান্ট টু এস্কেপ। কৈছে যে তেওঁলোকে গম পায় যে গোটেই কষ্ট, দুখ কষ্ট পাই আছে জড়জগতত, হ'লেও তেওঁলোকে এই জড়জগত এৰি পেলাই যাব নিবিচাৰে। সেইটো এটা ইণ্টাৰেষ্টিং পইণ্ট। এইটো কেনেকুৱা হৈ যায়, কেতিয়াবা বহুতে এটা চৰাই যদি তাক সজাত বন্ধ কৰি থৈ দিয়া হয়, বহুত দিন থৈ দিয়া হ'ল, তাক খোৱা বোৱা দি পেলাই চৰাইটো আছে তেনেকৈ। কেতিয়াবা যদি তাক লৈ গৈ পেলাই আমি এখন ডাঙৰ ফিল্ড এখনত সজাটো দৰ্জাখন খুলি দিওঁ, সি অকণমান বাহিৰলৈ যাব পাৰে, উলিয়াই দিলোঁ, সি আকৌ ঘূৰি আহি তাতে সোমায়হি। সি ভাবে নাই মই ইয়াতে ঠিকে আছোঁ, সি যাব নিবিচাৰে। সি তাতে যে খোৱা পাই আছে, তাতে ভাবে যে ইয়াতে মই বহুত সুখী আছোঁ। তেনেকুৱা এই জড়জগতৰ যিমান কষ্ট পালেও চবে ভাবে যে নাই, আই এম হেপী অভাৰ হিয়াৰ অনলি। এজনক প্ৰিচিং কৰি আছিলোঁ, তেওঁ ক'লে প্ৰভু চব ঠিকে আছে আপোনাৰ কথাবিলাক, খালি এই পৃথিৱীখন দেখোন বিৰাট মনোৰম, সুন্দৰ আৰু মনোৰম। এইখন এৰি যোৱাৰ কথাটো মানে কল্পনাও কৰিব নোৱাৰোঁ দেই, এইখন এৰি যাব নোৱাৰি। জব কৰিব পাৰোঁ, চব কৰিব পাৰিম, জব কৰিম, ভগৱানক সেৱা কৰিম, চব কৰিম, কিন্তু এই পৃথিৱীখন এৰি যাবলৈ মন নাই, অকণমানো মন নাই। সেইটো কি ৰাস্তা আছে? সেইটো ৰাস্তাটো কি? এৰিব মন নাযায়, বিৰাট সুন্দৰ পৃথিৱী বোলে, মনোৰম পৃথিৱী। মই বোলো সেইটো ৰাস্তা এটাই আছে, যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ এই জড়জগতিক যিটো আপোনাৰ মোহ আছে, সেই মোহটো যেতিয়া আপুনি দিব্য জ্ঞানৰ অস্ত্ৰেদি সেইটো নাইকিয়া কৰিব, যেতিয়া আপোনাৰ নাইকিয়া হ'ব, ভক্ত সংগত থাকি, হৰিনাম কৰি, ভগৱানৰ সেৱা কৰি, কীৰ্তন কৰি, তেতিয়া আপুনি বুজিব পাৰিব যে একচুৱেলি এই জড়জগত হৈছে এখন ভগৱানে এনেই নাম দিয়া নাই, এখন দুখালয়ম অশাশ্বত বুলি, এখন দুখৰ সাগৰ। কোনো পধ্যে ইয়াত সুখ আহিব নোৱাৰে, কোনো ৰাস্তা নাই ইয়াত সুখ অহাৰ। ইয়াত প্ৰভুপাদে সেই কথাটো কৈ আছে, কিন্তু কৈছে যে হ'লেও ৰিয়েলাইজ নকৰে। ইয়াত উদাহৰণ দিছে যে উটবিলাকে যেতিয়া গৈ থাকে, গোটেইটো কেকটাছ কাঁইট থকা উদ্ভিদবিলাক পায়, খাই পেলাই সিহঁতি একদম পাগুলিয়াই থাকে। গৰুৱে যেনেকৈ ঘাঁহ পাগুলিয়াই থাকে, সিহঁতি পাগুলিয়াই খায়, ইমান টেষ্ট পায়। কিহৰ কাৰণে টেষ্ট পায়? কাৰণ যেতিয়া কাঁইটবিলাকে তাত জিভা কাটে উটটোৰ, আৰু জিভা কাটি গোটেই মুখত তেজ ওলাই যায়, তেজৰ যিটো টেষ্ট সেইটো মিক্স হৈ যায় কেকটাছৰ লগত। সিহঁতি ভাবে বাহ কি বঢ়িয়া টেষ্ট হৈছে এই উটৰ। কিন্তু ঠিক একেদৰে সেইটো উদাহৰণ দিছে শাস্ত্ৰত। তেনেদৰে জড়জগতত আমি কষ্ট কৰি ইয়াত কাঁইটে খাই আছোঁ, কাঁইট খাই পেলাই আমি ইয়াত টেষ্ট পাওঁ, আমাৰ যিটো কষ্টৰ যিটো টেষ্ট, আমাৰ এনাৰ্জি ক্ষয় হোৱাৰ চব মিলি টেষ্ট হয়তো সেই উটে টেষ্ট পোৱাৰ নিচিনা হয়। একচুৱেলি যিসকল জ্ঞানী ব্যক্তি, তেওঁলোকে গম পায় যে তেওঁলোকে সেই উটৰ নিচিনাকৈ টেষ্ট লৈ আছে, ইয়াতে আনন্দত থাকিব বিচাৰিছে, কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়। আৰু যোনে ইয়াৰ পৰা তেনেকৈ ওলাই যাব নিবিচাৰে কষ্ট পোৱাৰ পিছতো, সেইবিলাককে কৰ্মী বুলি কোৱা হয়। তেওঁলোকে হৈছে কৰ্মী। বহুত কৰ্মী, বহুত হাজাৰ লাখ কৰ্মীৰ মাজত যোনে জড়জগতখন খুব সুন্দৰ বুলি ভাবে, এই তেনেকুৱা কৰ্মীৰ মাজত কোনোবা এজনে এইটো জ্ঞান লাভ কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰে যে কেনেকৈ এই জড়জগতৰ পৰা জন্ম মৃত্যু জৰা ব্যাধিৰ চক্ৰৰ পৰা কেনেকৈ পাৰ হৈ যাব পাৰে। আৰু সেইসকলৰ কাৰণে সেইসকলক জ্ঞানী বুলি জ্ঞান মাৰ্গৰ বুলি কৈছে প্ৰভুপাদে। আৰু সেইসকলৰ কাৰণে এই বেদান্ত সূত্ৰ, তেওঁলোকৰ কাৰণে বেদান্ত সূত্ৰ। গীতাত সেইকাৰণে কৈছে যে
বহুনাম জন্মনাম অন্তে জ্ঞানবান মাম প্ৰপদ্যতে বাসুদেবম সৰ্বমিতি স মহাত্মা সুদুৰ্লভা। বহুনাম জন্মনাম অন্তে জ্ঞানবান মাম প্ৰপদ্যন্তে বাসুদেৱম সৰ্বমিতি স মহাত্মা সুদুৰ্লভ। বহু জন্মৰ পিছত জ্ঞানীসকলে মোক জানিব বিচাৰে, মোক লাভ কৰে। বাসুদেৱম সৰ্বমিতি, গোটেই ভগৱান কৃষ্ণ যে বাসুদেৱ ইজ দ্য কজ অফ অল কজেছ, সৰ্বকাৰণ কাৰণ, সকলো কাৰণ যে বাসুদেৱ কৃষ্ণ, সেই কথাটো যোনে জানে কৈছে যে স্বমহাত্মা সুদুৰ্লভ। ভগৱানে নিজে কৈছে বহুনাম জন্ম নাম অন্তে, গতিকে এটা জন্মত এনেও নহয়। তাৰমানে আমি বুজিব পাৰোঁ ইয়াৰ পৰা যে যিসকলে ভক্তি জীৱনত আছে, ভক্তি জীৱনত ভগৱানৰ ভক্তি সেৱাত যুক্ত হৈ আছে, তেওঁলোক বহু জন্মৰ পিছত তেওঁলোকে বিশেষ কাৰোবাৰ কিবা স্বীকৃতি, কিবা ভাল কৰ্মৰ ফলৰ কাৰণে ভক্তি জীৱনত থাকিব পাৰে। এইটো সহজ নহয় নহ'লে থকাটো, স্বয়ং ভগৱানে নিজে কৈছে। আৰু ব্যাসদেৱে এই বেদান্ত সূত্ৰ তেওঁলোকৰ কাৰণে লিখি তাৰ ওপৰত আকৌ কি কমেণ্ট্ৰি দিলে? শ্ৰীমদ ভাগৱতম। ভাগৱতম হৈছে ব্ৰহ্মসূত্ৰ বা বেদান্ত সূত্ৰৰ কমেণ্ট্ৰি। ইয়াত প্ৰভুপাদে লিখিছে যে সুখদেৱ গোস্বামী হু ৱাজ অলৱেজ এট দ্য লিবাৰেটেড ষ্টেজ অফ ট্ৰান্সেণ্ডেন্স, সদায় লিবাৰেটেড আছিলে, তেওঁ সদায় মুক্ত পুৰুষ, তেওঁ জীৱন মুক্ত। আৰু তেওঁ সেইটো পাৰ্চনেলি ৰিয়েলাইজ কৰিলে, হৃদয়ংগম কৰিছে। হৃদয়ংগম কৰি তাৰপিছত ভাগৱত পাঠ কৰাইছে, আৰু সেইকাৰণে ইট ইজ দ্য ট্ৰান্সেণ্ডেণ্টেল টৰ্চ লাইট বাই হুইচ ওৱান কেন চি পাৰফেক্টলি দ্য ট্ৰান্সেণ্ডেণ্টেল এবছলিউট ট্ৰুথ। ভাগৱতম হৈছে ট্ৰান্সেণ্ডেণ্টেল টৰ্চ লাইট, দিব্য পোহৰ, যাৰ দ্বাৰা পৰমেশ্বৰ ভগৱানৰ আচল ৰূপটো হৃদয়ংগম কৰিব পাৰে কোনোবাই। ইয়াত আমি দেখা পাইছোঁ যে যেতিয়ালৈকে কোনোবা ভক্তৰ কৃপা নহয়, যেতিয়ালৈকে ভগৱানৰ কৃপা নহয়, তেতিয়ালৈকে কোনেও ভক্তি মাৰ্গত আহিব নোৱাৰে। ভক্তি মাৰ্গত আহিবৰ কাৰণে ব্ৰহ্মাণ্ডৰ ভ্ৰমিতে কোনো ভাগ্যৱান জীৱ গুৰু কৃষ্ণৰ কৃপাই পাই ভক্তিলতা বীজ। এই ভক্তি বীজটো পাবলৈ কাৰ মাধ্যমত পায় বুলি কৈছে? ব্ৰহ্মাণ্ডৰ ভ্ৰমিতে কোনো ভাগ্যৱান জীৱ ঘূৰি গোটেই ব্ৰহ্মাণ্ড ঘূৰি জন্ম মৃত্যুৰ চক্ৰত গোটেই ঘূৰি গুৰু আৰু কৃষ্ণৰ কৃপাত কোনোবাটো জন্মত তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশত আহি ভক্তি জীৱনটো আৰম্ভ হৈ যায়। সকলোৰে কাৰণে সম্ভৱ নহয় এইটো। এতিয়া বিশেষকৈ ইয়াত কিহৰ কাৰণে ইয়াত কৈ আছিলে যে ইমান টৰ্চ লাইট অফ ট্ৰান্সেণ্ডেণ্টেল নলেজ বুলি কৈছে ভাগৱতত। টৰ্চ লাইটটোত যেনেকৈ আন্ধাৰত আমি টৰ্চ লাইট দিলে চব দেখা পাওঁ, তেনেকৈ এই গোটেই মেটেৰিয়েল ৱৰ্ল্ডখন হৈছে অজ্ঞানতাৰ অন্ধকাৰ। অজ্ঞানতাৰ অন্ধকাৰে ঢাকি আছে, আৰু এই অজ্ঞানতাৰ অন্ধকাৰে কোনে নাইকিয়া কৰিব পাৰে, নাশ কৰিব পাৰে? ভাগৱত, শ্ৰীমদ ভাগৱতম। বিশেষকৈ কলিযুগত আমি পাতি আছিলোঁ, কলিযুগৰ কথা আমি 12 কেণ্টত গৈ কৰিম, আকৌ পাম। কলিযুগত গৈ সেইকাৰণে এইজ অফ কোৱাৰেল এণ্ড হিপক্ৰিচি বুলি কৈছে কলিযুগটো। কলহ, চাৰিওফালে অকল কাজিয়া, যুদ্ধ বিগ্ৰহ পৰা আৰম্ভ কৰি শান্তি নাইকিয়া হৈ গৈছে, শান্তি নাই, গোটেই অশান্তিৰ পৰিৱেশ। সেইখন কলিযুগৰ হেৰি। কিন্তু ইমান বেয়াৰ পিছতো আমি ভাগৱতত গৈ পেলাই পামগৈ আগলৈ। ইমান বেয়াৰ পিছতো সুখদেৱ গোস্বামী কৈছে যে, পৰীক্ষিত মহাৰাজক কৈছে, কলিৰ দোষ নিধি ৰাজন অস্তি এক মহান গুণা কীৰ্তনাদৰ কৃষ্ণস্য মুক্ত সংগ পৰম ব্ৰজেত। কলিযুগত যদিও গোটেই চাৰিওফালে দোষেই আছে, তাৰ এটা কৈছে যে তাৰ এটা মহান গুণ এটা আছে। মহান গুণটো কি? কীৰ্তনাদ কৃষ্ণস্য মুক্ত সংগ পৰম ব্ৰজেত। অকল ভগৱানৰ কীৰ্তন কৰি পেলাই, ভগৱানৰ কীৰ্তন কৰি গোটেই জীৱবিলাক উদ্ধাৰ পাব পাৰে। সেইটো হৈছে চবতকৈ ডাঙৰ মহান গুণ। নহ'লে সেই গুণটো নহ'লে কি হৈছে, এই গোটেই কলিযুগটো দুখৰ সাগৰ বুলি কৈছে। কলিৰ দোষ নিধি ৰাজন, পৰীক্ষিত মহাৰাজক কৈ আছে। এনেকুৱা বেয়া যুগ মানে এইটো। গতিকে ইয়াত
সিম্পল ফৰ্মুলা হৈছে কলিযুগত সদায় হৰিনাম সংকীৰ্তন, হৰিনাম সংকীৰ্তন। পৰম বিজয়তে হৰিনাম, পৰম বিজয়তে শ্ৰীকৃষ্ণ সংকীৰ্তনম, পৰম বিজয়তে শ্ৰীকৃষ্ণ সংকীৰ্তনম। হৰে কৃষ্ণ 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 হৰে হৰে, হৰে ৰাম 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 হৰে হৰে, হৰে কৃষ্ণ 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 হৰে হৰে, হৰে রাম 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 হরে হরে। হরিনাম সংকীর্তন মহাযজ্ঞ কি জয়, শ্ৰীল প্ৰভুপাদ কি জয়। হৰিনাম সংকীৰ্তন, তাৰ বাহিৰে কিবা ৰাস্তা আছে নেকি? আৰু বেলেগ কোনো ৰাস্তা নাই, বেলেগ কোনো ৰাস্তা নাই। ইয়াত 4 নম্বৰ শ্লোকটোত কৈছে যে আমি সদায় কওঁ এইটো, নাৰায়ণম নমস্কৃত্য নাৰম চৈব নৰোত্তমম দেৱীম সৰস্বতী ব্যাসম ততো জন্মদিৰয়েৎ। ভাগৱত আৰম্ভ কৰাৰ আগতে নাৰায়ণ, নৰনাৰায়ণ ঋষি, সৰস্বতী, যিমান দেৱ দেৱতাসকল, ব্যাসদেৱ, সকলোকে কি কৰিব লাগে? প্ৰণাম কৰিব লাগে, প্ৰণিপাত কৰিব লাগে, প্ৰণিপাত কৰিব লাগে। তাৰপিছত ভাগৱত আৰম্ভ কৰিব লাগে। সেই কথাটো ইয়াত কৈছে। যিহেতু সকলোৰে আমাক আশীৰ্বাদ লাগিব, গোটেই গুৰু পৰম্পৰাৰ আশীৰ্বাদ লাগিব। কোনোবাই ইচ্ছা কৰি ভাগৱতৰ, কোনোবাই যদি যে মোৰ ব্ৰেইনৰ পৰা মই ভাগৱত মুখস্থ কৰিম, তাৰ পৰা ক'ম, এই ব্ৰেইনেদি ভাগৱত মুখস্থ কৰি যদি কোনোবাই ভাগৱত পাঠ কৰিম বুলি ভাবে প্ৰফেশ্যনেলি, তেওঁ তেনেকুৱাকৈ শ্ৰোতাসকলৰো তেনেকুৱাকৈ ব্ৰেইনতহে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব পাৰিব। ভাগৱত পাঠ কৰিব হ'লে সকলো দেৱ দেৱতা, গুৰু পৰম্পৰা, গুৰুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোৰে কি লাগিব? ভগৱানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোৰে কৃপা লাগিব। কৃপাটো ফ্ল' হ'ব লাগিব। কৃপা ফ্ল' হ'ব হ'লে, কৃপা ফ্ল' ব্ৰেইনত নহয়, কৃপা ফ্ল' হ'লে ক'ত ফ্ল' হ'ব? হৃদয়ত ফ্ল' হ'ব। গতিকে ভাগৱত যোনে পাঠ কৰে তেওঁ হৃদয়ৰ পৰা পাঠ কৰিব লাগিব, আৰু তেতিয়া শ্ৰোতাসকলৰ হৃদয়ত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব। হাৰ্ট টু হাৰ্ট ট্ৰান্সমিশ্যন, এইটো ব্ৰেইন টু ব্ৰেইন ট্ৰান্সমিশ্যন নহয়। ব্ৰেইন টু ব্ৰেইন ট্ৰান্সমিশ্যন হ'লে এইটো মেকানিকেল হ'ব। এইটো মেকানিকেল, এইটোৱে কোনো ভক্তিজনত বিশেষ আগবাঢ়িব নোৱাৰিব। যদি হাৰ্ট টু হাৰ্ট ট্ৰান্সমিশ্যন হয়, সেইটোহে আচল ট্ৰান্সমিশ্যন ভক্তিজন। কাৰণ এই হৃদয় মন্দিৰত কোন বহি আছে? স্বয়ং ভগৱান বহি আছে। আৰু নিজৰ গুৰুৱে হৃদয় মন্দিৰত সদায় সহায় কৰে, ভগৱানৰ বিষয়ে কিছু ক'ব পাৰে, নিজৰ পৰা একো ক'ব নোৱাৰে, মনতে নপৰিব ভাগৱত। সেইকাৰণে ইয়াত প্ৰভুপাদে কৈছে যে, আমি দেখা পাইছোঁ যে ভাগৱতম হৈছে অমল পুৰাণ, স্পটলেছ। আৰু যিসকলে who desire to get out of the material entanglement permanently, যোনে এই গোটেই মেটেৰিয়েল যিটো এণ্টেংগলমেণ্ট, ইয়াৰ পৰা যদি ওলাই পাৰ হৈ যাব বিচাৰিছে, তেওঁ ভাগৱত শ্ৰৱণ কৰিব লাগে, ভাগৱতৰ আশ্ৰয় ল'ব লাগে। সেইটোৱে। বাকী যিবিলাক পুৰাণ আছে, সত্যগুণ, ৰজগুণ, তমগুণ, সেই হিচাপে পুৰাণবিলাকৰ ভাগ কৰি কৰি দিয়া আছে। সেইকেইখনক ফ'ল' কৰি পেলাই, সেইকেইখনত ফ'ল' কৰি ভক্তিজনত আগবাঢ়িব নোৱাৰে। কিন্তু ভক্তিজনত আগবাঢ়িবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব? ভাগৱতৰ আশ্ৰয় ল'বই লাগিব। ভাগৱতৰ আশ্ৰয় লোৱা মানে ভক্তসকলৰ আশ্ৰয় লোৱা, ভক্তসকলৰ সান্নিধ্যত ভাগৱত শ্ৰৱণ কৰিব লাগিব, তেতিয়া সকলো সম্ভৱ। যিমানেই বেয়া মানুহ নহওক, যিমান পাপী মানুহ নহওক, ভাগৱতৰ যদি সান্নিধ্যত আহে তেন্তে অট'মেটিক শুদ্ধিকৰণ হৈ যায়। সেইকাৰণে ভাগৱত যেতিয়া হৈ থাকে, সেইকাৰণে কোৱা হয় সেই স্থানত স্বয়ং ভগৱান নিজে বিৰাজমান থাকে। অকল ভগৱান নহয়, দেৱ দেৱতা, হনুমানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো বিৰাজমান থাকে ভাগৱত শ্ৰৱণ কৰিবলৈ। ভক্তসকল বিৰাজমান থাকে, শুদ্ধ ভক্তসকল। হনুমানে বিশেষকৈ ৰামচৰিত মানস, য'ত ৰামচন্দ্ৰৰ যদি গ্লৰিফিকেশ্যন হৈ আছে, সেই স্থানত হনুমান থাকিবই। হনুমান ইমান শক্তিশালী, হনুমান হৈছে পৰম ভক্ত। 6 নম্বৰ শ্লোকত মুনয় সাধু পৃষ্ঠ শবদ্ভিৰ লোকমংগলম য়ৎ কৃত কৃষ্ণ সম্প্ৰশ্ন য়ে আত্মা সুপ্ৰসিদতি। O sages, I have been justly questioned by you. Your questions are worthy because they relate to Lord Krishna.
and so are of relevance to the world's welfare. Only questions of this sort are capable of completely satisfying the self. যিবিলাক প্ৰশ্নৰ অৱতৰণ কৰিছে ঋষিসকলে, তাত সূত্ৰ গোস্বামীপাদে খুব সন্তুষ্ট হৈছে, খুব ভাল পাইছে। কাৰণ কৈছে যে এই চব গোটেইখিনি হৈছে ৰিলেটেড টু কৃষ্ণ, ভগৱানৰ বিষয়ে প্ৰশ্ন। আৰু এই ভগৱানৰ বিষয়ে যিবিলাক প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ থাকে, সেই গোটেইবিলাক হৈছে এই গোটেই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ মংগলৰ কাৰণে, সেইকাৰণে মংগল হয়। ইয়াত প্ৰভুপাদে ইয়াত দীঘলীয়া কৈছে যে চবতে প্ৰশ্ন উত্তৰ, প্ৰতিটো চব ক্ষেত্ৰতে প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি থাকে সকলোৱে, কিন্তু বাকী প্ৰশ্ন উত্তৰবিলাকৰ কোনো মূল্য নাই। যেনেকৈ এটা ভেকুলী সি ভাবি থাকিব পাৰে, মই কৈছিলোঁ কেইদিনমান আগতে, এই যে ইমান ধুনীয়া বাৰিষা বতৰ, আগতে যেতিয়া আমি কেতিয়াবা গাঁৱলৈ গ'লে শুনি থাকোঁ, এই ভেকুলীৰ শব্দ শুনিবলৈ যাওঁ, গোটেই পথাৰত ভেকুলীয়ে টোৰ 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 কৰি থাকে। সি ভাবে যে মই বিৰাট ধুনীয়া গান গাইছোঁ, মই ইমান ধুনীয়া গান গাই আছোঁ। সাধাৰণ মানুহবিলাকৰ তেনেকুৱা, ভাবে যে ইমান ধুনীয়া প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰি আছোঁ, সংসাৰ চলাই আছোঁ, ধুনীয়া কথা কৈ আছোঁ, বক্তৃতা দি আছোঁ, চব কৰি আছোঁ। কিন্তু ভেকুলীটোক যেতিয়া টোৰ টোৰ কৰি থাকে, প্ৰভুপাদে কৈছে যে সেই সাপডালে গম পাই যে ভেকুলীৰ ডাইৰেকশ্যনটো সেইফালে আছে, সেইফালে ভেকুলীটো আছে। সাপটো লাহে লাহে যায়, থপকৈ খাই দিয়ে ভেকুলীটো। কৈছে সাধাৰণ যিবিলাক কৰ্মী মেটেৰিয়েলিষ্ট, তেওঁলোকৰো বিৰাট ধুনীয়াকৈ সংসাৰখন চলি আছে বুলি ভাবি আছে, কিন্তু মৃত্যু হিচাপে ভগৱানে লাষ্টত কি কৰে, কাপকৈ খাই শেষ। যদি ভগৱানৰ ৰিলেটেড প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ হয়, ভগৱানৰ বিষয়বস্তু যদি কৃষ্ণ হয়, ভগৱান হয়, চেণ্টাৰ ষ্টেজটো কৃষ্ণ হয়, তেন্তে আমি যিকোনো যদি কাৰ্য কৰি থাকোঁ তাৰ চাৰিওফালে চেণ্টাৰ ষ্টেজত ভগৱান যদি মধ্যমণি হিচাপে বহি থাকে, তেতিয়াহ'লে এই জন্মটো সাৰ্থক হৈ যায়। জয় গ্ৰন্থ শ্ৰীমদ ভাগৱত মহাপুৰাণ কি, শ্ৰীল প্ৰভুপাদ কি, নিতাই গৌৰ প্ৰেমানন্দে। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.